بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ اچانک ہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چل کر پلٹی۔ اس کے سامنے ایک خوبصورت اور دلکش نوجوان کھڑا تھا۔ وہ ایک پرکشش اور جاذب نظر نوجوان تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس سے بہت عجیب سی لگی۔ وہ گہری نیلی تھی، جیسے نیلے کانچ کے دو ٹکڑے ہوں، اور وہ کسی قدر بے حس سی لگ رہی تھی۔ وہ شاید اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتی رہتی اگر وہ نوجوان اسے مخاطب نہ کرتا۔ تم کون ہو اور ہماری دنیا میں کیا کر رہی ہو؟ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جب نوجوان نے اپنا سوال دہرایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اس نے کہا، میں دراصل راستہ بھٹک گئی تھی۔ نوجوان نے پیچھے موجود لمبے قد والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ یہاں تم لوگوں کا آنا منع ہے اور تمہیں اس کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو فرحانہ کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن سزا کی بات پر اس کے پورے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون سی سزا؟ نوجوان کچھ کہنے کی بجائے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ فرحانہ نے بے چینی سے کہا، دیکھو، میں جان بوجھ کر یہاں نہیں آئی۔ میرے پیچھے شیر لگ گیا تھا۔ میں نے تو بس اپنی جان بچانے کے لیے اس تالاب میں چھلانگ لگا دی، لیکن گرنے کے چند ہی لمحوں کے بعد نہ جانے کیسے یہاں پر آ گئی۔ میں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتی، اس لیے راستہ تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئی۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے روحان سی ہو گئی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے بہنے والے آنسوں نے اس نوجوان کے دل کو پگھلا دیا، اور وہ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف پلٹ گیا، میرے پیچھے آؤ۔ فرحانہ جلدی سے اس کے پیچھے لپک گئی۔ وہ مختلف موڑ مڑتا اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر اس نے تالاب سے گرنے کے بعد خود کو پایا تھا۔ نوجوان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ تھام لو۔ فرحانہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما، جو بے حد گرم تھا۔ پھر یکلخت اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کو کرنٹ سا لگا ہو۔ چند سیکنڈز کے لیے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا رہا۔ اس کے بعد جب وہ ادھر ادھر دیکھنے کے قابل ہوئی تو یہ دیکھ کر دم بخود ہو گئی کہ وہ کچھ دیر پہلے جس جگہ اور مناظر کو دیکھ رہی تھی اب وہ سب غائب ہو چکے تھے۔ وہ دوبارہ سے اسی جنگل میں تالاب کے پاس کھڑی تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر اس کی اوڑھنی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھایا اور اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اچانک اس کو اس نوجوان کا خیال آیا۔ وہ اس تالاب کے پاس کھڑا دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک کر بولی، آپ کا بہت شکریہ، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، پوچھو۔ فرحانہ نے کہا، وہ کون سی جگہ تھی اور آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے وہاں آنے پر سزا ہوگی؟ وہ چند لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، یہ تم بہت جلد جان لوگی، لیکن ابھی تمہیں گھر جانا چاہیے۔ فرحانہ مایوس سی ہو کر پلٹ گئی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیرت سے گنگ رہ گئی۔ وہ لڑکا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے حیرت سے سوچا، اتنی جلدی وہ آخر کہاں چلا گیا؟ ابھی تو یہی تھا۔ چند لمحوں کے اندر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا نام فرحانہ تھا۔ وہ گاؤں کے اچھے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس کی زندگی ہرگز بھی بہترین نہیں تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا اس گھر میں سوائے ماں کے کوئی بھی اپنا نہیں تھا، اور اب تو ماں بھی پرایوں کا سا سلوک کرنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ اس کے لیے ایک ثانوی چیز بن چکی تھی۔ پہلے وہ اس پر جان چھڑکتی تھی کہ وہ اس کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ اس کی مزید 3 اولادیں دنیا میں آ چکی تھی۔ فرحانہ کے چھوٹے بہن بھائی جو سوتیلے تھے، اس کے سوتیلے باپ اور سگی ماں کے بچے، جنہوں نے آتے ہی فرحانہ کی اہمیت یکسر ختم کر دی۔ ایسے میں وہ اس گھر اور گھر والوں کے لیے صرف ایک بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ فرحانہ اور اس کے سوتیلے بھائیوں میں ایک اور فرق بھی تھا۔ فرحانہ اپنی ماں کی طرح ایک خوش شکل اور خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کے باقیہ 3 بہن بھائی اس کے بالکل الٹ تھے۔ اگرچہ ان کا باپ بھی خوبصورت تھا اور ماں تو تھی ہی حسین، لیکن ان میں سے کوئی بھی ان دونوں پر نہیں گیا تھا۔ اپنی پھوپھیوں کی طرح دبی ہوئی اور سانولی رنگت، موٹے نکوش کی وجہ سے ان کے اور فرحانہ کے درمیان زمین آسمان کا فرق محسوس ہوتا۔ اصولاً تو دنیا کے دستور کے مطابق ماں کو فرحانہ ہی زیادہ پیاری ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر قسمت کے آگے وہ ہار گئی۔ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں تھا،
वो क्यों मरा था, इस सवाल का रूह फरासा जवाब भी फरहाना को पता था, लेकिन उसने होंठ सी लिए थे क्योंकि अब वो सिर्फ माँ के आसरे पर ही थी और ज़ुबान खोलने की सूरत में शायद उससे भी महरूम हो जाती, और वो ये ख़तरा मोल लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन फरहाना के इल्म में नहीं था कि ज़िंदगी ने अभी उसके लिए अपने दामन में क्या कुछ छुपा रखा है। उस दिन भी वो रोज़ की तरह सुबह सवेरे उठ गई थी। उसके ज़िम्मे घर के सारे काम थे, इसीलिए वो बड़ी तेज़ी से हाथ चला रही थी। चाय की देगची चूल्हे पर चढ़ाकर वो नाश्ते के लिए आटा गूंदने बैठ गई। जब तक वो नाश्ता बनाकर फारिग हुई तब तक उसकी माँ साइदा भी जाग चुकी थी। उसने सबको नाश्ता करने के लिए जगाना शुरू किया तो फरहाना घर की सफाई सुथराई में लग गई। बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद सकीना अपने शोहर असलम के करीब जाकर बैठ गई। आज वो बहुत चुपचाप और किसी कदर सहमी हुई लग रहे थे। असलम ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या बात है साइदा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, इतनी खामोश और उलझी हुई क्यों? साइदा ने दूर झाड़ू देती फरहाना को डरी डरी नजरों से देखकर कहा, असलम, रात मैंने एक बड़ा अजीबोगरीब ख्वाब देखा है, फरहाना के बाप के बारे में। असलम का रंग जर्द हो गया। उसने चाय का कप पटक कर कड़वे लहजे में कहा, मैंने कितनी बार कहा है कि उस मनूस का नाम ना लिया करो, लेकिन तुम हर दूसरे तीसरे हफ्ते उसका जिक्र कब्र से खोद कर निकाल लाती हो। ऐसा ही प्यारा था वो तुम्हें। उसने कुछ कहते कहते रुककर फरहाना को देखा जो उसकी बुलंद आवाज पर खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। वो अपनी बात अधूरी छोड़कर उस पर बरसने लगा। तो क्या ऐसे ढेले फाड़ फाड़ कर देख रही है? मैं कोई तमाशा कर रहा हूँ यहाँ? जा अंदर दफा हो, सुबह सवेरे अपना मनूस बूथा दिखाने आ जाती है। फरहाना किसी कदर सहमी हुई हिरनी की तरह उठकर अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसके रुके हुए आंसू पलकों का बंद तोड़कर बह निकले। उसे आज अब्बा बहुत याद आ रहा था। अगर आज वो जिंदा होता तो असलम की जुर्रत ही न होती कि वो उससे इस तरह बात करता। वो चुपचाप आंसू बहाने में लगी थी और बाहर असलम सख्त लहजे में साइदा से कह रहा था, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम न सुनूं, वरना बहुत बुरा होगा। साइदा ने बेबसी से कहा, लेकिन तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। असलम ने कहा, कह दिया ना, समझ नहीं आया तेरे? उसने गुस्से से चाय की प्याली जमीन पर दे मारी तो साइदा को भी चुप लग गई। ऐसे लम्हात में उसको असलम के साथ शादी करने के फैसले पर सख्त पछतावा होता। वो भागता झुकता बाहर निकल गया तो वो भी बुझे दिल के साथ चारपाई से उठ गई। असलम को बाहर जाता देखकर फरहाना ने भी आंसू पोंछे और कमरे से निकल आई और बाकिया काम निपटाने लगी। कपड़ों का ढेर धोकर वो रोटी बनाने के लिए चूल्हे पर बैठी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। दरवाजा खोलकर उसने बाहर झांका तो एक 40-45 साल की उम्र की एक उधेड़ उम्र खातून बाहर खड़ी थी। उसने पूछा, जी कौन है आप, किससे मिलना है? उस औरत ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तू फरहाना है ना, साइदा की बेटी। मैं 10 साल के बाद तुझे देख रही हूँ, कितनी बड़ी हो गई है तू। फरहाना ने भी गौर से उसे देखा तो वो पहचान गई। उसने उसके गले लगते हुए कहा, हाय नसीम खाला, ये सचमुच में आप ही हैं? मैं तो आपको पहचान ही नहीं सकी, आज कैसे रास्ता भूल पड़ी इधर का? उनकी आवाजें सुनकर अंदर से साइदा भी बाहर निकल आई। अपनी बहन नसीम को देखते ही वो भी रोते हुए उससे लिपट गई। दोनों बहनें 10 साल के बाद एक दूसरे से मिली थी। फरहाना जानती थी कि खाला नसीम उसकी तवील कता ताल्लुकी के पीछे दरअसल उसकी माँ की दूसरी शादी थी। असलम को साइदा के मैके का कोई भी शख्स पसंद नहीं करता था। उन्होंने साइदा को बहुत रोका था इस शादी से, लेकिन तब तो साइदा के सर पर असलम की मोहब्बत का भूत सवार था। कुछ उसने साइदा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में भी ऐसा उलझाया था कि उसे असलम के सिवा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। लिहाजा सारे खानदान की मुखालफत मूल लेकर और बहन भाइयों की नाराजगी समेट कर जब उसने असलम के हमरा इस घर में कदम रखा तो सभी ने उससे कोई न कोई ताल्लुक न रखने का फैसला किया। उधर साइदा को भी असलम ने उन सबसे मुतनफ़र कर रखा था। यही वजह थी कि वो लोग 10 साल तक एक दूसरे की सूरत देखने के रवादार न थे। लेकिन अब जब एक तवील मुद्दत के बाद दोनों बहनें मिली तो सारे गिले शिकवे आंसू में धुल गए और साइदा बहन का हाथ पकड़कर अंदर चली आई। फरहाना भी बहुत खुश थी। एक अरसे बाद वो अपनी जान चिड़कने वाली खाला को देख रही थी।
اسلم آیا تو نسیم کو دیکھ کر پہلے تو اسے حیرت ہوئی، پھر اس کا منہ بن گیا، لیکن منہ دکھاوے کو اس نے اسے بات چیت اور سلام دعا کر لی۔ نسیم دراصل اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر رہے تھے۔ ایسے میں اس کے دل میں بہن اور بھانجی کی محبت نے جوش مارا اور وہ اپنی بہن کو بلانے کے لیے چلی آئی۔ خالہ فرحانہ اور اس کی ماں کے لیے بہت ہی قیمتی جوڑے لائے تھے۔ سائدہ بھی اپنے اتنے عرصے بعد بڑی بہن کے ملنے پر بے حد جذباتی ہو گئی۔ وہ سارا دن خالہ نسیم ان کے ساتھ رہی۔ خالہ بار بار فرحانہ کو دیکھ کر کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ دوسرے دن جب فرحانہ خالہ نسیم کے آگے چائے رکھ رہی تھی تو خالہ نے سائدہ کو مخاطب کر کے کہا، سعدیہ تم دونوں ابھی چلو میرے ساتھ۔ سعدیہ ایک دم چپ سی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں باجی، مگر ابھی کیسے آ سکتی ہوں؟ پیچھے بچے بھی ہیں اور گھر بھی کون سنبھالے گا؟ خالہ نسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ خالہ نسیم نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم ابھی نہیں چل رہی تو مگر فرحانہ کو تو بھیج سکتی ہو نا، شادی والا گھر ہے، 100 کام کرنے کو ہے۔ مجھ بوڑھی میں اب اتنا دم خم کہاں رہا ہے؟ اگر فرحانہ کو بھیج دو تو مجھے بھی آرام مل جائے گا۔ خالہ نسیم کی بات سن کر سائدہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد سائدہ نے سر اٹھایا اور خالہ نسیم سے کہا، ٹھیک ہے باجی، اگر آپ فرحانہ کو لے جانا چاہتی ہیں تو میں کیسے آپ کو انکار کر سکتی ہوں؟ فرحانہ صرف میری بیٹی نہیں ہے بلکہ آپ کی بھی اولاد کی طرح ہے، اور اچھا اسی بہانے سے فرحانہ بھی اپنے خاندان والوں سے مل لے گی۔ فرحانہ کے چہرے پر حیرت دکھائی دے رہی تھی، جسے ابھی بھی سائدہ کی بات پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ فرحانہ نے خاموشی سے خالہ نسیم کے سامنے پڑے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ خالہ نسیم نے فرحانہ سے کہا، تم بتاؤ فرحانہ، میرے ساتھ چلو گی؟ بھائی تمہاری اماں نے تو اب اجازت دے دی ہے جانے کی۔ فرحانہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کیوں نہیں خالہ جان، ضرور چلوں گی میں آپ کے ساتھ۔ خالہ نسیم خوش ہو کر فرحانہ کو دعائیں دینے لگی۔ دوسرے کمرے میں اسلم سائدہ سے لڑ رہا تھا، کیا ضرورت ہے فرحانہ کو ادھر بھیجنے کی؟ کون کرے گا گھر کے سارے کام اب؟ سائدہ نے بے بسی سے اسلم کو دیکھا، تو تم ہی بتاؤ میں کیسے انکار کرتی؟ اتنے سالوں بعد میری بہن میرے گھر سب ناراضگی بلائے آئی ہے تو میں اسے روکھا سا جواب دے دیتی۔ اسلم سائدہ کو غصے میں دیکھتا باہر نکل گیا۔ فرحانہ سامان باندھ کر ماں سے گلے ملی اور نسیم خالہ کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئی۔ اپنے آس پاس گزرتے ہوئے کھیتوں درختوں کو دیکھ کر فرحانہ پر سرشاری چھانے لگی۔ خود فرحانہ خالہ نسیم کے ساتھ جانے پر بہت خوش تھی، کیونکہ یہ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے خاندان والوں سے ملے۔ فرحانہ نے سر کرسی پر ٹکا کر آنکھیں موند لی، جانے کب وہ میٹھی نیند میں گم ہو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ خالہ نسیم فرحانہ کو آوازیں دے کر تھک گئی، مگر فرحانہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تنگ آ کر خالہ نسیم نے فرحانہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو فرحانہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ خالہ نسیم نے کہا، بیٹا نیچے اترو، ہمارا گھر آ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر فرحانہ سامان اٹھا کر جلدی سے نیچے اتری اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے گاؤں کی حدود شروع ہو رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ہی کافی گھر دکھائی دے رہے تھے۔ خالہ نسیم نے فرحانہ کو اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا اور خود ان گھروں کی جانب جانے لگی۔ فرحانہ چپ چاپ خالہ نسیم کے پیچھے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ خالہ نسیم نے بڑا سا لوہے کا دروازہ جو کہ بھڑا ہوا تھا اس کا ایک پٹ کھول دیا اور فرحانہ کو آواز دی۔ فرحانہ اس میں سے گزر کر اندر آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں لگ رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہاں سب کے سب گھر ملے ہوئے تھے۔ فرحانہ کو یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ خالہ نسیم اپنے گھر کی طرف بڑھی اور کمرے میں داخل ہو کر ایک چارپائی پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ فرحانہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ خالہ نسیم کی آواز سن کر 2-3 لڑکیاں اندر سے باہر نکل آئی اور تیزی سے بھاگتے ہوئی فرحانہ کے گلے لگ گئی۔ فرحانہ اس افتاد پر گھبرا سی گئی کیونکہ اس نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانا تھا۔ اس کی سوچوں سے بے نیاز اسے ایک کچھ عمر کی بڑی لڑکی کہہ رہی تھی، تم فرحانہ ہو نا؟ فرحانہ نے سر ہلایا تو وہ لڑکی تیز قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد 2 گلاس اور 1 جگ شربت کا بھر کر لے آئی۔ ان دونوں کو باری باری تھمائے۔ خالہ کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھی، سفر نے جوڑ ہلا کر رکھ دیا ہے بھائی۔ یہ فرحانہ ہے سائدہ کی بیٹی، اور فرحانہ یہ میری بڑی بیٹی ہے نوال، اسی کی شادی ہونے والی ہے، اور یہ دونوں چھوٹی ہیں فائزہ اور سلطانہ۔
फरहाना ने मुस्कुराकर उन सबको देखा। थोड़ी देर में वो तीनों खालाजाद बहनों के साथ बहुत बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। 2-3 बार वहाँ रहने पर फरहाना की सब लड़कियों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। नवाल की शादी में अभी 13 दिन बाकी थे। फरहाना यहाँ आकर खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। एक तो यहाँ सब मिलजुल कर इकट्ठे काम कर लेते थे, पता ही नहीं चलता था कि कब सब निपट गया। दूसरा, उसे यहाँ सब बहुत मोहब्बत और इज्जत देते थे। नवाल के बाबा उसे नवाल की तरह ही प्यार करते और बहुत मोहब्बत और शफकत रवा रखते। फरहाना को नवाल पर रश्क आता कि कितने प्यार करने वाले माँ बाप हैं उसके। वो अपने घर का सोचकर अक्सर उदास हो जाती और सोचती कि काश उसके घरवाले भी उसे उतना ही प्यार करते। अभी भी वो उन्हीं सोचों में गुम कमरे में बैठी थी कि नवाल अंदर आई। वो उसके पास बैठ गई और फरहाना को देखने लगी। फरहाना ने जल्दी से आंखों से आंसू पोंछे। नवाल ने फरहाना के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ है फरहाना, सब ठीक है ना? फरहाना ने सर हिला दिया। हाँ, नवाल ने कहा। तो इतनी उदास क्यों हो? घरवाले याद आ रहे हैं? फरहाना ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नवाल ने अब की बार सचमुच में परेशान होकर कहा। उसने परेशानी से पूछा, तो रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है यहाँ पर? फरहाना ने दुखी लहजे से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं थी। मैं सबके लिए सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत रखती हूँ। मेरी सगी माँ ने भी मुझसे आंखें फेर ली हैं। काश आज मेरे बाबा जिंदा होते। इतना कहकर फरहाना बुरी तरह से रोने लगी। नवाल ने उसे लिपटाते हुए कहा, पागल, रो क्यों रही हो? हम सब हैं ना तुम्हारे अपने, फिर कैसा दर्द? उसकी बात सुनकर फरहाना मुस्कुरा दी। नवाल ने उसके आंसू पोंछकर कहा, अच्छा बस, अब से रोना धोना बंद। मैं तो ये पूछने के लिए आई थी कि क्या तुम बाहर खेतों में घूमने जाना चाहती हो? फायजा और सुल्ताना तो जा रही हैं। घूमने की बात पर फरहाना ने फौरन तैयार होते हुए कहा, हाँ नवाल आपी, मैं चलूंगी। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां बड़ी सी चादरें पहने बाहर जा रही थी। अचानक ही खाला ने उन्हें आवाज देकर रोका और कहा, नवाल, उस तालाब के पास से भी मत गुजरना, समझ गई ना? नवाल ने सर हिलाते हुए कहा, जी अम्मा, नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ, अब बेफिक्र रहें। वो सब हंसती मुस्कुराते वहाँ से चल दी। बहुत देर तक वो खेतों के अंदर घूमती रही। फिर अचानक ही फायजा ने आम के बाग में जाने का कहा तो वो सब उस तरफ चल दी। वहाँ जाने के लिए उन्होंने जो रास्ता मुंतखब किया था वो जंगल से होकर गुजरता था। उस रास्ते से वो गुजर रही थी, अचानक ही उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो सब बहुत बुरी तरह से खौफजदा हो गई। शेर की दहाड़ दोबारा बिल्कुल करीब सुनाई दी तो वो जिधर मुंह उठा भाग खड़ी हुई। दौड़ते दौड़ते फरहाना मुंह के बल गिर गई। वो सबसे पीछे थी, इसीलिए किसी को उसके गिरने का इल्म नहीं हो सका। उसने बमुश्किल चंद ही कदम उठाए होंगे कि उसको सामने की झाड़ी से शेर निकलता दिखाई दिया। खौफ से फरहाना की टांगें बेजान हो रही थी, लेकिन जान बचाने की ख्वाहिश ने उसे बेख्तियार भागने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी दूर तक भागने के बाद उसको अपने सामने का रास्ता मसदूद होता नजर आया, क्योंकि आगे पानी से भरा तालाब था। शेर उसके पीछे दौड़ता आ रहा था। उसने आओ देखा न ताओ अंधा धुंध उस तालाब में छलांग लगा दी। फरहाना ने पानी में छलांग तो लगा दी थी, लेकिन उसे पानी के बजाय कुछ और ही महसूस हुआ। उसे ऐसे लगा जैसे वो हवा में तेजी से नीचे उतर गई हो। चंद लम्हे के बाद उसने पैरों के नीचे जमीन की सख्ती को महसूस किया। वो तो जैसे चौंक उठी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो हैरान सी आस पास देख रही थी। ये तो कोई बहुत अजीब दुनिया थी। उसने सर उठाकर देखा, उसे अपने सर के ऊपर पानी हलकोरे लेता महसूस हुआ और उस पानी के नीचे की दुनिया इतनी खूबसूरत थी कि वो सैरज़दा अंदाज में उसे देख रही थी। अचानक उसे एक तरफ से शोर-गुल की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक कर होश में आ गई। उसने इधर उधर देखा तो परेशान हो गई। उसने खुद कलामी करते हुए कहा, क्या मैं मर चुकी हूँ? शायद तालाब में गिरते वक्त में डूब गई थी, लेकिन उसने अपने वजूद को छू कर देखा तो उसे यकीन हुआ कि वो जिंदा है। वो सहमी हुई और हैरत से हर चीज़ को देखकर आगे बढ़ती रही। यहाँ पर महलों जैसे खूबसूरत घर बने थे और उनके दरमियान बना हुआ सरसब्ज और साफ सुथरा रास्ता था जो आगे चलकर बल खाता हुआ एक तरफ चला गया था। वो कुछ देर तो तजब्जब के आलम में वहीं खड़ी रही,
फिर आगे बढ़ने लगी। उसे यहाँ पर डर लग रहा था और भीगे हुए कपड़ों में सर्दी भी लग रही थी। उसकी ओढ़नी तालाब के किनारे झाड़ियों में अटकी रह गई। मोड़ मोड़ कर जैसे ही फरहाना ने सामने देखा तो उसे एक तरफ मैदान नजर आया। ये मैदान बहुत बड़ा था और उसके चारों तरफ लंबे लंबे से लोग खड़े थे। वो किसी तमाशागाह जैसा मैदान महसूस हो रहा था। अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो उछल कर पलटी। उसके सामने एक खूबसूरत और दिलकश नौजवान खड़ा था। वो एक पुरकशिश और जाजिब नजर नौजवान था, लेकिन उसकी आंखें उसे बहुत अजीब सी लगी। वो गहरी नीली थी, जैसे नीले कांच के दो टुकड़े हों, और वो किसी कदर बेहिस से लग रही थी। वो शायद उसकी आंखों में ही देखती रहती अगर वो नौजवान उसे मुखातिब न करता। तुम कौन हो और हमारी दुनिया में क्या कर रही हो? पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आई, लेकिन जब नौजवान ने अपना सवाल दोहराया तो वह हड़बड़ा गई। उसने कहा, मैं दरअसल रास्ता भटक गई थी। नौजवान ने पीछे मौजूद लंबे कद वाले लोगों को देखते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ तुम लोगों का आना मना है और तुम्हें इसके लिए सजा भी हो सकती है? पहली बात तो फरहाना की समझ में नहीं आई, लेकिन सजा की बात पर उसके पूरे जिस्म में थरथरी सी दौड़ गई। उसने खौफजदा नजरों से उसे देखते हुए कहा, कौन सी सजा? नौजवान कुछ कहने के बजाय खामोश खड़ा उसे देखता रहा। फरहाना ने बेचैनी से कहा, देखो, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई, मेरे पीछे शेर लग गया था। मैंने तो बस अपनी जान बचाने के लिए इस तालाब में छलांग लगा दी थी, लेकिन गिरने के चंद लम्हे बाद ही मैं न जाने कैसे यहाँ पर आ गई। मैं यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं जानती, इसीलिए रास्ता तलाश करते यहाँ आ गई। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। वो ये बात कहते हुए रूहान सी हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों से बहने वाले आंसू ने उस नौजवान के दिल को पिघला दिया और वो ये कहते हुए दूसरी तरफ पलट गया, मेरे पीछे आओ। फरहाना जल्दी से उसके पीछे लपक गई। वो मुख्तलिफ मोड़ मुड़ता हुआ उसी जगह पर आ गया जहाँ पर उसने तालाब से गिरने के बाद खुद को पाया था। नौजवान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा हाथ थाम लो। फरहाना ने खामोशी से उसका हाथ थाम लिया जो बेहद गर्म था। फिर यकलख्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसको करंट से लगा हो। चंद सेकंड्स के लिए उसकी आंखों तले अंधेरा छाया रहा। उसके बाद जब वो इधर उधर देखने के काबिल हुई तो ये देखकर दमबखूद हो गई कि वो कुछ देर पहले जिस जगह और मनाजिर को देख रही थी अब वो सब गायब हो चुके थे। वो दोबारा से उसी जंगल में तालाब के पास खड़ी थी। चंद कदम के फासले पर उसकी ओढ़नी भी पड़ी थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर अपना दुपट्टा उठाया और अपने गिर्द लपेट लिया। अचानक उसको उस नौजवान का ख्याल आया। वो उस तालाब के पास खड़ा दिलचस्प नजरों से उसे देख रहा था। वो झिझक कर बोली, आपका बहुत शुक्रिया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उसने कहा, पूछो। फरहाना कहने लगी, वो जगह कौन सी थी और आपने ये क्यों कहा कि मुझे वहां आने पर सजा होगी? वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, ये तुम बहुत जल्द जान लोगी, लेकिन अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। फरहाना मायूस होकर पलट गई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पलटकर देखा तो हैरत से गंग रह गई। वो लड़का वहां मौजूद नहीं था। उसने हैरत से सोचा, इतनी जल्दी वो आखिर कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। चंद लम्हों के अंदर वो कहाँ गायब हो गया? जंगल, तन्हाई और ये पुरस्रार हालात, पहली बार उसे सख्त डर लगने लगा। उसने जल्दी से वापसी के रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। खुशकिस्मती से वो उस छोटी सी पगडंडी के करीब ही थी जो गांव की तरफ जाती थी। वो तेज कदमों से उस पगडंडी पर चलते हुए गांव की तरफ जाने लगी। थोड़ी दूर आने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके साथ किसी और की आहट भी सुनाई दे रही है। वो ठटक कर रुकी तो आवाज भी रुक गई। उसने कुछ डरते हुए दोबारा तेजी से सफर जारी रखा। जैसे ही वो गांव की हदूद में दाखिल हुई, उसे अपने सामने से खालू अकबर गांव के कुछ दूसरे आदमियों के साथ आते नजर आए। उसे देखकर वो लोग चंद लम्हों तक तो वहीं जम गए। फिर खालू अकबर तेजी से दौड़ते हुए उसके नजदीक आ गए। उन्होंने उसे सर से पांव तक देखते हुए कहा, धीरानी, तू ठीक है ना? कहाँ गायब हो गई थी? फरहाना ने घबराए हुए अंदाज में उन्हें शेर का पीछा करने और तालाब में गिरने तक की सारी कहानी कह सुनाई थी, लेकिन वो तालाब के अंदर की दुनिया और उस पुरस्रार नौजवान और उसकी बातों के बारे में कुछ नहीं बता सकी। अव्वल तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता, और अगर कर भी लेता तो शायद उसे पागल समझा जाता। इसके बावजूद उसने
بتانے کی کوشش کرنی چاہی تو اسے محسوس ہوا کہ کسی چیز نے اسے کچھ کہنے سے روک دیا ہے۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ خالو اکبر نے اسے ساتھ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ باقی لوگ بھی ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ گھر پر خالہ نسیم اور ان کی تینوں بیٹیوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چاروں دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ خالہ نسیم نے اپنی بیٹیوں کو دھکا مار کر ہٹایا۔ انہوں نے کہا، پہلے تو اس کو اکیلا چھوڑ کر آ گئی، اب چمٹی جا رہی ہو، ہٹو پرے۔ خالہ نے اس کو چارپائی پر بٹھا کر پانی پلایا۔ ان کے پوچھنے پر اس نے ایک بار پھر اپنی سرگزشت اسے سنائی۔ تالاب کے ذکر پر وہ یوں اچھلی جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ ان کی تینوں بیٹیاں بھی خوفزدہ نظروں سے فرحانہ کو دیکھنے لگی۔ فرحانہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا رد عمل کیوں ظاہر کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے خالو اور دوسرے لوگ بھی تالاب کے ذکر سے بری طرح چونک گئے تھے۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے خالہ جان؟ تالاب کے ذکر پر آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ خالہ نسیم نے کہا، بیٹی جب تم اس تالاب میں گری تھی تو کچھ ہوا تو نہیں تھا نا تمہیں؟ فرحانہ نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا، لیکن کسی نادیدہ قوت نے ایک بار پھر اس کے منہ پر گویا مہر لگا دی اور بے اختیاری اس کا سر نفی میں ہل گیا۔ یہ دیکھ کر خالہ نسیم کو کچھ اطمینان ہوا اور وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں بولی، میں بس اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا؟ خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، اب جاؤ اندر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ فرحانہ اٹھی تو نوال نے اس کے گلے لگ کر کہا، فرحانہ ہمیں معاف کر دینا، ہم لوگ افراتفری میں بھاگے تھے۔ کچھ دور جا کر احساس ہوا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں ہو۔ ہم لوگ واپس آئے تو شیر جا چکا تھا، لیکن تم ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں تم شیر کا شکار تو نہیں بن گئی۔ یہی سوچ کر ہم لوگ گھر آئے اور ابا کو بتایا تو وہ لوگ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ فرحانہ نے کہا، تمہارا قصور نہیں نوال، میں خود ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ نوال نے کہا، چلو اب تم جا کر سو جاؤ، تھکن اتار لو، پھر بات کرتے ہیں۔ فرحانہ کمرے میں آ کر سونے کے ارادے سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ باہر ہلکی آواز چل رہی تھی، سردیاں تو گزر گئی تھی، اسی لیے ہلکی ہلکی آواز دل کو فرحت دے رہی تھی۔ اسے پیاس لگ رہی تھی۔ فرحانہ پانی پینے کے لیے چارپائی سے اٹھ گئی، مگر کمرے میں آج شاید نوال پانی کا جگ رکھنا بھول گئی۔ فرحانہ نے مڑ کر دیکھا، فوزیہ اس کے قریب دوسرے چارپائی پر سو رہی تھی۔ فرحانہ نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور دبے قدموں باہر صحن میں نکل آئی۔ صحن میں لگا ہوا بلب اپنی زرد روشنی ہر طرف بکھیر رہا تھا۔ فرحانہ چلتی ہوئی صحن کے کونے میں رکھے ٹیبل پر مٹی کے مٹکے کے پاس آئی اور گلاس میں پانی بھرنے لگی۔ ابھی اس نے گلاس ہونٹوں کے قریب کیا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ فرحانہ نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر اسے پیچھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ فرحانہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتے ہوئے پانی پینے لگی۔ اس نے گلاس واپس جگہ پر رکھا اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ نیند کی حالت میں اس نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ ہے، تالاب کے نیچے کی پراسرار اور عجیب دنیا میں، لیکن اس وقت وہاں پر گہری خاموشی چھائی تھی۔ وہ اکیلی ڈر رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی اس نے اپنے سامنے نوجوان دیکھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی۔ وہ نوجوان کچھ آگے بڑھتے ہوئے بولا، ہماری دنیا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فرحانہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پھر اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ اطمینان سے بولا، تم یہاں پر ہو بھی نہیں۔ فرحانہ نے اسے یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ اس نے کہا، لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو، میں یہاں ہوتے ہوئے کیسے نہیں ہو سکتی؟ وہ ہنس کر بولا، پاگل تو تم انسان ہوتے ہو، ہم نہیں۔ فرحانہ نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم انسان نہیں ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، چھوڑو ان باتوں کو، آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فرحانہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ وہ اسے ایک بہت خوبصورت جگہ پر لے گیا، جہاں پر گلاب کے پھولوں کی چادریں سی بچھی تھی۔ ان پھولوں کے ساتھ وہاں پر ایک خوبصورت سا سفید پھول بھی تھا، جس سے بڑی سحر انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو بھی اس کے سامنے کم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا فرحانہ کو یاد نہیں رہا۔ صبح فوزیہ کے جن جوڑنے پر فرحانہ کی آنکھ کھل گئی۔ فوزیہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، فرحانہ رات کو کہاں تھی تم؟ فرحانہ نے حیرت سے کہا، میں کہاں ہوتی، سو رہی تھی، اور رات کو کہاں جانا تھا میں نے؟ فوزیہ نے الجھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، رات میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی، تب تو تم بستر پر نہیں تھی، میں نے سوچا شاید پانی وغیرہ لینے اٹھی ہوگی۔
मैं तो बहुत देर तक तुम्हारा इंतज़ार करती रही लेकिन तुम नहीं आई, तो मैं खुद उठकर बैठ गई। फिर जब पानी पीने के बाद मैं अंदर आई तो तुम बिस्तर पर सो रही थी। सच सच बताओ कहाँ थी? फरहाना ने रूहान सी होकर कहा। फौजी मेरा यकीन करो मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो बस सो रही थी। फौजिया ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा और खामोश हो गई, लेकिन उसके रवैये से लग रहा था कि उसे फरहाना की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। फरहाना सख्त उलझन में पड़ गई। उसे अपना ख्वाब तो अच्छी तरह याद था और उसकी नज़र में वो सब एक ख्वाब था, लेकिन फौजी कह रही थी कि वो अपने कमरे में थी ही नहीं। भला इसका क्या मतलब हो सकता है? वो बहुत देर तक सोचती और उलझती रही, मगर कुछ समझ नहीं आया तो तंग आकर उसने मज़ीद सोच विचार मुलतवी कर दी और कमरे से निकलकर खाला नसीम के पास आकर बैठ गई और उनसे गपशप करने लगी। थोड़ी देर बाद खाला नसीम की एक पड़ोसन आ गई तो वो उन्हें सलाम करने के बाद नवाल और सुल्ताना के पास चली गई। खाला नसीम की पड़ोसन कुबरा बीबी बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रही थी। फरहाना के जाने के बाद उसने दबी जुबान में कहा, बहन कुछ हुआ तो नहीं इसके साथ? खाला नसीम ने कहा, अल्लाह ना करे कि कुछ हो, डर तो मुझे भी यही लगा रहता है। कुबरा बीबी ने कहा, नसीम बहन अगर मेरी बात मानो तो इसको मुल्ला जी के पास ले चलो, दम दरूद भी कर देंगे वो और तावीज़ भी इसके लिए लिख देंगे, वरना तो ये जिस जगह गई थी बड़ी ही सख्त और ख़तरनाक जगह थी वो। कुबरा ने मायने खेज लहजे में कहा तो नसीम भी फिक्रमंदी से सर हिलाने लगी। फरहाना काफ़ी देर तक खालाजाद बहनों के पास बैठी बातें करती रही। फिर नवाल के ससुराल वाले आ गए। उसकी सास को कुछ बात करनी थी खाला नसीम से। नवाल कमरे में चली गई और बाकी सब खाना बनाने में लग गई। उसी हंगामे में सारा दिन गुजर गया। रात को फरहाना जब सोने के लिए लेटी तो बेहद थकी हुई थी। दिन भर की मसरूफियत से फरागत पाते ही उसे नींद की देवी ने आगोश में ले लिया। आधी रात का वक्त हुआ और सब गहरी नींद सो गए तो फरहाना बिस्तर से उठ गई। उसने चप्पल पैरों में डाली और बहुत आहिस्ता से चलती हुई बाहर आई। उसकी आंखें बंद थी, वो नींद की हालत में चलते हुए दरवाजे तक आई और बाहर निकल गई। उसी वक्त खालू अकबर पानी पीने के लिए निकला तो इस वक्त दरवाजे को खुला देखकर हैरान रह गया। फिर उसने सोचा कि शायद उसकी बीवी दरवाजे को बंद करना भूल गई है। यही सोचकर वो दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहते दरवाज़ा बंद करने लगा। अचानक ही उसकी नज़र बाहर पड़ी। चांद की रोशनी में दूर नज़दीक का सारा मंजर साफ दिखाई दे रहा था और उसी चांदनी में उसे फरहाना गली अबूर करती दिखाई दी। वो दरवाजे का ख्याल छोड़कर जल्दी से उसके पीछे लपका, वरना उसी हालत में चलती जा रही थी फरहाना। लेकिन अब उसकी रफ्तार तेज हो गई। उसका रुख जंगल के अंदर वाक़े उस तालाब की तरफ था जहां वो सुबह गिरी थी। जल्दी वो तालाब के करीब पहुंच गई। यहाँ आकर वो एक जगह बैठ गई। उसी वक्त उसके पैर में कांटा चुभा और उस तकलीफ से उसकी आंख खुल गई। उसने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। वो रात के सन्नाटे में जंगल में बैठी झींगरों की आवाज़ें सुन रही थी। उसको शदीद खौफ महसूस हुआ। उसने बौखलाकर इधर उधर देखते हुए कहा, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं तो अपने बिस्तर पर लेटी थी, गहरी नींद सो रही थी, फिर यहाँ कब और कैसे आई? कौन लाया है मुझे यहाँ? मैं लाया हूँ। अचानक एक मर्दाना आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी। उसने बेसाख्ता आवाज़ की सिमत देखा। उसे चांद की रोशनी में दरख्त से टेक लगाए खड़ा एक नौजवान नजर आया। ये वही लड़का था जो उसे बार बार नजर आता। वो परेशान होकर बोली, तुम कौन हो? अपने बारे में कुछ बताते क्यों नहीं हो? कभी मेरे कमरे में आ जाते हो, कभी सपनों में दिखाई देते हो और आज मुझे यहाँ लेकर आए हो। क्यों? क्या चाहते हो तुम मुझसे? नौजवान उसके करीब आकर बैठ गया। उसका हाथ थामते हुए कहने लगा, मुझे भी बिना जान पहचान के बार बार तुम्हारे सामने आना अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए आज तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ। फरहाना सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। नौजवान ने कहा, मेरा नाम निहाल है और मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरा ताल्लुक तुम्हारी दुनिया से नहीं है, लेकिन तुम्हारी खातिर तुम्हारी दुनिया में भी रह सकता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ फरहाना। उस पल से जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और तुम्हारे सामने बार बार आने की वजह भी यही है। क्या तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकती हो? नौजवान की बातें सुनकर फरहाना का दिल भी जोर से धड़कने लगा। उसने कुछ कहने के बजाय उसका बाजू जोर से थामा। नौजवान ने मुस्कुराकर उसे बाहों में भर लिया, अपने होंठ उसके होंठों पर रखे। रफ्ता रफ्ता वो एक दूसरे में गुम होने लगे। खालू अकबर एक झाड़ी के पीछे छुपा फटी आंखों से उस लड़के को देख रहा था। उसे यकीन हो गया कि अब फरहाना की वापसी नामुमकिन है। वो तो उसे इस तरफ आते देखकर ही ठटक गया,
پہلے اس کا خیال تھا کہ فرحانہ اپنے کسی آشنا سے ملنے کے لیے رات کو گھر سے نکلی ہے، لیکن اب جب اس نے تالاب کا رخ کیا تو وہ کسی حد تک سمجھ گیا کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ وہ لرزتا کانپتا بغیر کسی آواز کے اٹھا اور گرتے پڑتے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ خالو اکبر تیز قدموں سے گھر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک ہی سانس میں پانی کا سارا گلاس پی گئے۔ وہ ابھی بھی لرز رہے تھے۔ خالو اکبر نے خوف زدہ نظروں سے دروازے کو دیکھا اور تیزی سے چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ اپنے بستر میں گھس کر انہوں نے کمبل سر تک تان لیا۔ صبح خالو اکبر نے سب سے پہلے اٹھ کر خالہ نسیم کو اٹھایا اور فرحانہ کی خبر گیری کرنے کو کہا۔ جاؤ دیکھو فرحانہ اپنے کمرے میں پہنچی ہے یا نہیں۔ خالو اکبر کے معنی خیز لہجے میں بات کرنے پر خالہ نسیم چونک گئی۔ خالہ نسیم نے تجسس سے خالو اکبر سے کہا، کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ خالو اکبر نے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور خالہ نسیم کے قریب بیٹھ گئے اور سرگوشی میں رات والی بات بتانے لگے۔ میں رات کو دروازہ بند کر رہا تھا کہ میں نے فرحانہ کو باہر جاتے دیکھا۔ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ سیدھی چلتی اسی تالاب کے کنارے بیٹھ گئی جہاں سے صبح ملی تھی۔ اس کے ساتھ ایک عجیب نظر آنے والا لڑکا بھی تھا جو اس سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ خالو اکبر کی بات سن کر خالہ نسیم کا چہرہ بجھ گیا۔ خالہ نسیم نے لرزتی آواز میں جواب دیا، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ فرحانہ کو آسیب لگ گیا، ورنہ رات گئے فرحانہ کیسے باہر نکل سکتی ہے؟ میں ناحق اسے یہاں لے کر آئی۔ اب اگر اسے کوئی نقصان ہوا تو کیا ہوگا؟ میں سائدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ خالو اکبر نے خالہ نسیم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ہمارے گاؤں کے ملا جی ہیں نا، ان سے تعویذ لکھوا لو، وہ بڑے پانچے بزرگ ہیں۔ خالہ نے سن کر سکون کا سانس لیا اور سر ہلایا، ٹھیک ہے میں آج ہی جاتی ہوں ان کے پاس۔ دوپہر کو جب سب مل کر کھانا کھا رہے تھے تو خالہ نسیم بنا کسی کو بتائے چپکے سے کھسک گئی۔ فرحانہ نے نوال سے پوچھا، خالہ نسیم کہاں گئی ہیں؟ نوال نے کہا، پتہ نہیں، مجھے تو نہیں بتا کر گئی، پڑوس میں گئی ہوں گی، آ جائیں گی۔ فرحانہ چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ دوپہر کو خالہ نسیم آ گئی اور فرحانہ کو بلایا۔ فرحانہ ان کے پاس چلی آئی۔ خالہ نسیم نے فرحانہ کے گلے میں کالا دھاگا باندھ دیا۔ فرحانہ حیرت سے خالہ نسیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے خالہ؟ خالہ نے کہا، کچھ نہیں ہے بچے، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ فرحانہ سمجھ گئی کہ خالہ کو پتہ چل چکا ہے۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں بند کر کے زیر لب پکارا، نہال۔ اگلے ہی لمحے ایک شعلہ سا چمکا اور نہال فرحانہ کے سامنے آ گیا۔ نہال نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ در حقیقت ایک جن زادہ تھا اور وہ تالاب جنات کے قبضے میں تھا۔ وہاں ہر کوئی نہیں جاتا تھا، اسی لیے گاؤں کے لوگ اس تالاب کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے۔ نہال فوراً آ گیا تھا۔ فرحانہ نے دھاگا نوچ کر پھینکتے ہوئے کہا، نہال، خالہ جان کو تو سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ تم نے ہی ٹھیک کہا تھا، یہاں رہ کر تو کبھی بھی ہم لوگ ایک نہیں ہو سکیں گے۔ نہال، چلو ہم کہیں دور چل کر اپنی ایک الگ دنیا بساتے ہیں، ایک ایسی دنیا جو تمہاری اور میری دنیا دونوں سے بالکل الگ ہو۔ نہال نے مسکراتے ہوئے فرحانہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اب نہال اور فرحانہ دونوں ہی ایک نئے سفر پر، ایک نئی منزل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، جہاں پر نہ ہی خالہ نسیم کے دھاگے تھے کوئی، نہ ہی کوئی پیر بابا جی تھے، اور نہ ہی اس کی ماں کی چھڑکیاں تھیں، اور نہ ہی اس کے اپنے سگے باپ کے قاتل اسلم کا کوئی خوف موجود تھا، جسے اس نے اپنی ماں کی خاطر معاف کر دیا تھا۔ ناظرین، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔